Welcome student. A thief is running on a straight road at 9 meters per second. Is a thief. Velocity of thief is equal to 9 meters per second on a straight road. Is a straight road. A policeman chases him. So policeman chases him on a motorbike at 10 meters per second. So இது 10 இது 9 ஸோ இது சீக்கிரம் இது ஈஸி. ஸோ ரெண்டுத்துக்கும் இடையில் டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் அப்ரோச் வந்து இப்படி போயிட்டுருக்கும், இப்படி போகிறப்போது குறைஞ்சிக்கிட்டே வரும். ஸோ தீஃப் வந்து போலீஸும் தீஃபை கண்டுபிடிச்சிருவோம். பட் எப்போ அதுதான் நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும். வெலாசிட்டி இஸ் ஈக்குவல் டு டிஸ்டன்ஸ் பை டைம். டிஸ்டன்ஸ் பை டைம் ஆர் நமக்கு டைம் தேவை. டைம் இஸ் ஈக்குவல் டு distance by velocity, where velocity is equal to ஏன்னா ரெண்டு பேரும் ஒருத்தர் ரிலேட்டிவ் ஓடுறாங்க. ஸோ போலீஸ் தான் பிடிக்க போகிறோம். the velocity of police with respect to thief and distance கொடுத்துருக்காங்க is equal to ரெண்டு பேருக்கு இடையில் உள்ள distance of separation 100 meter. டைம் தான் கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ விபிடி கண்டுபிடிப்போம். விபிடி is equal to velocity of police with respect to thief. So that is velocity of police minus velocity of thief. So velocity of police எவ்வளோ வருது? Velocity of police is equal to 10 meter per second and is equal to 1 meter per second. Therefore time taken is equal to distance of separation in divided by VPT. எங்கேயே நம்ம விக்கு பதில் விபிடி போடுறோன்னா ரெண்டுத்துக்கு இடையில் ரெண்டு பேரையும் ரிலேட் பண்ணுறதுன்னா ரிலேட்டிவ் வெலாசிட்டி தான் இங்கே யூஸ் பண்ணணும். சிங்கிளாக இருந்தால் யாரோட வெலாசிட்டியோ அவங்க வெலாசிட்டியை யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் செப்பரேஷன் ரெண்டு பேருக்கு உள்ள டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் செப்பரேஷன் 100 மீட்டர். ஸோ டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் செப்பரேஷன் இஸ் ஈக்குவல் டு 100 டிவைடட் பை விபிடி இஸ் ஈக்குவல் டு 1. டைம்ங்கிறதுனால செகண்டில் வரும். ஸோ டைம் இஸ் ஈக்குவல் டு 100 செகண்ட். therefore the police will catch thief in 100 seconds. Boy A is moving due east with velocity 1 meter second. So this is boy A. So moving due east. So either number east nu vechukko. So this will be west. So either positive nu vechukta, either negative nu vechukko. So velocity of A is equal to 1 meter per second and boy B is in due west direction. Boy B in due west, velocity of B is equal to with 2 meter per second and he is moving with respect to ground. As reference frame ground and VB then our velocity of boy with respect to ground. Ground out velocity of ground is equal to 0. Therefore VB minus VG is equal to VB. So what is asking? Boy okay, you are 2 meter per second. Find the velocity of A with respect to B. That is velocity of A with respect to B. That is velocity of A as observed from B. So velocity which is equal to VA minus VB. VA எவ்வளவு? VA is equal to 1 I cap plus I cap. இது VB என்ன வருது? மைனஸ். ஏன்னா இந்த டைரெக்ஷன் மைனஸ் பண்ணணும். minus 2 meter per. So is equal to 1 plus 2 is equal to 3 meter per second. இதில் நல்லா அப்சர்வ் பண்ணுங்கள். velocity of B
velocity of AB. Velocity of AB is equal to positive வருது. Positive வருது ரெண்டு add up ஆகுது ரெண்டு velocity. So if the motion is in opposite direction ரெண்டோட velocity add up ஆகுது, which is equal to VA minus of A minus of VB போடுறோம்னா VA பாசிட்டிவ்னு வச்சுக்கிட்டோம்னா VB பாசிட்டிவ், VA minus and velocity of B. So add up ஆகுது. Opposite direction opposite direction என்ன? Opposite direction means add up. Suppose இங்கே எப்படி பார்ப்போம்? This is velocity of B and second this is velocity of B is equal to 2 meters per second and velocity of A 1 meter per second. This is B, this is A. So what is VAB is equal to VA minus of இதுவும் positive direction plus VB. இதுவும் positive minus positive. That is vector subtraction of two vectors, but with due care for velocity direction. Is equal to VA எவ்வளவு? VA is equal to 1 minus 2 is equal to minus 1 meter per second. So minus 1 meters kind of velocity of A as observed from B. Velocity of A as observed from B. இதோட velocity கம்மியாக இருக்குது, இதோட velocity அதிகமாக இருக்குது. இது குறைச்சலாக இருக்குது, அது கூடுதலாக இருக்குது. அப்படிங்கிற போது ரெண்டும் போகிற போது இது கொஞ்சம் நேரத்தில் இதை ஓவர்டேக் பண்ணும். அப்போ என்ன பண்ணும்? velocity of A as observed from B. B என்ன பண்ணும்? B backward directionல போகிற மாதிரி இருக்கும். backward direction என்ன? backward directionலே negative. See direction assumption forward direction positive, backward direction negative. So it means when motion in same direction then velocity subtract ஆகுது. இது +1 minus +2, velocity subtracted. Case 3 பார்ப்போம். Case 3 என்ன? When J 1 meter per 5 meter per second and B also 5 meter per second. This is B, this is A. So VAB என்ன வரும்? ரெண்டும் பாசிட்டிவ் டைரக்ஷனில் போகுது. VAB is equal to VA minus of VB. ரெண்டும் பாசிட்டிவ். 5 minus plus 5. இதுவும் 5 is equal to 0 meter per second. So this is equal to, so when VA is equal to VB, எந்த டைரக்ஷன் போனாலும் சரி, ஓகே, அண்ட் சேம் டைரக்ஷன், ரெண்டு வெலாசிட்டி சேமாக இருந்து சேம் டைரக்ஷனில் போணுச்சுன்னா, ஸோ பாடி எப்போதும் இப்படியே போயிட்டுருக்கும். சப்போஸ் ரெண்டு இப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணி இப்படி போணுச்சுன்னா அப்படி போயிட்டுருக்கும். நீங்கள் பஸ்ஸில் கூட அப்சர்வ் பண்ணிக்கலாம். ஒன்று ஓவர்டேக் பண்ணுற போது என்ன பண்ணும்? ரெண்டும் ஒரே ஸ்பீடில் இருந்தால் இங்கே இருக்கிறது அங்கே பார்க்குறவங்களுக்கும் அங்கேருந்து நீங்கள் பார்க்குறது ரெண்டும் பஸ் ரெஸ்ட்டில் இருக்கிற மாதிரி தெரியும், ஸ்டேஷ்னரியாக இருக்கிற மாதிரி தெரியும். ஏன் ஸ்டேஷ்னரியாக இருக்கிற மாதிரி தெரியுது? ரெண்டோட ஸ்பீடும் ஒன்று, ஸோ ரிலேட்டிவ் ஸ்பீடு 0. ஸோ இந்த கேஸ் 3, கேஸ் 4 ரெண்டு சேம் கண்டிஷன், இதே கண்டிஷன் ஒன்லி திங் பி இந்த பக்கம் இருக்குது, இந்த பக்கம் முன்னாடி இந்த பக்கம் இருந்தது, நம்ம இந்த பக்கம் எடுத்துக்குவோம். ஸோ வெலாசிட்டி ஆஃப் ஏ வித் ரெஸ்பெக்ட் டு பி இஸ் ஈக்குவல் டு விஏ மைனஸ், ஏன்னா இது பாசிட்டிவ், இது நெகட்டிவ். ஸோ நெகட்டிவ் ஆஃப் விபி இஸ் ஈக்குவல் டு விஏ, விஏன்னா 5 + 5 இஸ் ஈக்குவல் டு 10 மீட்டர் பர் செகண்ட். ஸோ ரெண்டு ஆப்போசிட் சைடில் மோஷன் ரெண்டும் ஆப்போசிட் சைடில் தான் ரெண்டு வெலாசிட்டி ஆட் அப் ஆகுது. என்ன காரணம்னா, ஸோ சின்ஸ் வெலாசிட்டி ஆஃப் ஏ
with respect to b or velocity of b with respect to a என்ன பண்ணோம் velocity of a minus velocity of a minus velocity of b. ஸோ இங்கே போது ரெண்டு ஆப்போசிட்டில் தான் ஒன்று பாசிட்டிவாக இருக்கும், இது இந்த பக்கம் முடிஞ்சுட்டு இது பாசிட்டிவாக இருக்கும், இது இந்த பக்கம் வந்து நெகட்டிவாக இருக்கும், நெகட்டிவ் பாசிட்டிவ் ஆகிடும். ஸோ ஆப்போசிட் டைரெக்ஷனில் ஆட், சேம் டைரெக்ஷனில் சப்ட்ராக்ட், ஏன்னா இது பாசிட்டிவ் இதுவும் பாசிட்டிவ், சப்ட்ராக்ஷன் ஆகுது. ஃபைண்ட் த ரிலேட்டிவ் வெலாசிட்டி ஆஃப் பஸ், இது பஸ்ஸு, with respect to truck and relative velocity of truck with respect to bus. So first of all, v relative velocity of bus with respect to truck is equal to velocity of bus as observed from truck. So this is equal to velocity bt is equal to velocity of bus with respect to ground minus velocity of truck, பஸ்ஸுக்கு போயிட்டா ட்ரக் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு கிரவுண்ட். ஏன்னா கிரவுண்ட்லேருந்து இதோட ஸ்பீடு நமக்கு ரியலைஸ் பண்ண முடியும், அது பஸ் உள்ள உட்காந்தா பஸ்ஸோட ஸ்பீடை நம்ம ரியலைஸ் பண்ண முடியாது. கிரவுண்ட்லேருந்து அப்சர்வேஷன் ஃப்ரேம்லேருந்து இதோட ஸ்பீடை நம்ம ரியலைஸ் பண்ண முடியும். is equal to VB minus VG minus VT minus VG. இது என்ன சொல்லலாம், velocity, relative velocity of bus with respect to truck, that is velocity of bus as observed from the truck. So இது velocity of G is equal to 0, ground velocity 0 is equal to VB minus VT. So therefore velocity BT, velocity of bus with respect to truck is equal to velocity of B 20 minus 15. இதை நம்ம எப்படி எழுதலாம் வெக்டர் ஃபார்மில், is equal to 20 இந்த பக்கம் மோஷன் இருக்கிறத I cap minus 15 I cap is equal to 5 I cap. It means we can write VB is equal to meter per second or VT is equal to 5 plus 5ங்கிறதுனால ப்ளஸ் 5 என்ன, ஸோ இந்த டைரெக்ஷன் நம்ம ப்ளஸ்ன்னு எடுத்துக்கிட்டால் இந்த டைரெக்ஷன் நெகட்டிவ்னு எடுத்துக்குவோம், இங்கே நம்ம இந்த டைரெக்ஷனை ப்ளஸ்ன்னு எடுத்துக்கிட்டுருக்கோம், ப்ளஸ்ன்னு எடுத்துருக்க போது ஸோ இட் மீன்ஸ் 5 மீட்டர் பெர் செகண்ட் ரெண்டு ஒன்று தான். ஸோ தேர்ஃபோர் வெக்டர் நோட்டேஷன் தேவையில்லை, ஒன்லி திங் நம்ம அசைன் பண்ணோம் இந்த பக்கம் பாசிட்டிவ் இந்த பக்கம் நெகட்டிவ் ஆர் இந்த பக்கம் நெகட்டிவ் இந்த பக்கம் பாசிட்டிவ்னு இருந்தால் இந்த அசம்ஷன் படி பஸ்ஸு இந்த பக்கம் ட்ரக், வெலாசிட்டி ரிலேட்டிவ் வெலாசிட்டி பி வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டி இப்படி வருது. இதுக்கு அர்த்தம் என்ன, பாசிட்டிவ் வருதுன்னு என்ன அர்த்தம், இது ட்ரக்கு இது பஸ்ஸு, இதோட ஸ்பீடு வந்து 15 மீட்டர் பெர் செகண்ட், இதோட ஸ்பீடு 20 மீட்டர் செகண்ட், ரெண்டும் மூவ் பண்ணுற போது இது இப்படி மூவ் பண்ணும், ஏன்னா இதோட ஸ்பீடு அதிகம். ஸோ இது இப்படி இருக்கிற போது இப்படி இது மூவ் பண்ணும், பட் இது ஸோ வெலாசிட்டி ஆஃப் பஸ் ஆஸ் அப்சர்வ் ஃப்ரம் த ட்ரக் என்ன நமக்கு ஃபீல் பண்ணோம், ட்ரக்கில் இருந்து அப்சர்வ் பண்ணுற போது இந்த பஸ்ஸு ஃபார்வர்ட் டைரெக்ஷனில் போகிற மாதிரி தெரியும், இது பேக்வேர்டில் போகிற மாதிரி தெரியும். தட் இஸ் பை ப்ளஸ் ரிலேட்டிவ் வெலாசிட்டி, இந்த ரெண்டுத்துக்கும் இடையில் உள்ள ரிலேட்டிவ் வெலாசிட்டி பார்க்குற போது வெலாசிட்டி ஆஃப் பஸ் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ட்ரக். ஸோ பஸ் வந்து ஃபார்வர்ட் டைரெக்ஷனில் போக மாட்டேன் தெரியும், அட் சர்டன் ஸ்டேஜ் இது வந்து இப்படி போயிடும். ஸோ இட் அப்பியர்ஸ் ஃபார் த பஸ் த ட்ரக் இஸ் மூவிங் பேக்வேர்டில் மூவ் பண்ண நெகட்டிவ் சைன் வரும். சேம் வே velocity of velocity of truck with respect to bus is equal to velocity of truck as observed from bus. So இது பஸ்ஸு இது ட்ரக்கு. ஸோ என்ன பண்ணுறோம், பஸ்ஸுலேருந்து அப்சர்வ் பண்ணுற போது இது பஸ்ஸு பேக்வேர்டில் வர மாதிரி தெரியும், ஏன்னா ஸ்பீட் அதிகம். ஸோ கொஞ்சமாக போக இது இப்படி போயிடும். ஸோ இட் மீன்ஸ் பஸ்ஸுலேருந்து அப்சர்வ் பண்ணுறவங்க ட்ரக்கு பின்னாடி போகிற மாதிரி தெரியும். ஸோ வில் சி இது சேம் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு கிரவுண்ட் போட்டோம்னா வெலாசிட்டி ஆஃப் ட்ரக் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு பி இஸ் ஈக்குவல் டு வெலாசிட்டி ஆஃப் ட்ரக் மைனஸ் வெலாசிட்டி ஆஃப் பஸ். வெலாசிட்டி ஆஃப் ட்ரக் எவ்வளோ, 15 மைனஸ் 20 வெக்டர்லேயே போகலாம். இது எப்படி இதெல்லாம் வெக்டரில் போட்டோம்னா இப்படி போடலாம்.
velocity of truck with respect to bus is equal to velocity of truck வந்து 15 in the positive x direction minus 20 in the positive direction is equal to negative 5i. டைரெக்டாக போட்டோம்னா velocity TB, ஏன்னா ஒன் டைமென்ஷன் மோஷனில் வெக்டரோட தேவையே கிடையாது. ஒன்லி திங் பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ்க்கு ப்ளஸ் மைனஸ். தட் இஸ் 15 minus 20 is equal to -5. -5னா இந்த டைரெக்ஷனில் இந்த பக்கம் வருது. ஏன் இந்த பக்கம் வருது? மீட்டர் பர் செகண்ட். இதுக்கு அர்த்தம் என்ன? இந்த நெகட்டிவ் சைனுக்கு அர்த்தம் என்ன? VTB இது ட்ரக், T இது B. ஸோ இது வெலாசிட்டி ஆஃப் ட்ரக் as observed from the bus. பஸ்லேருந்து நம்ம அப்சர்வ் பண்ணுறோம் இதோட வெலாசிட்டியை. ஸோ இப்படி போகிறப்போது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இப்படி இருக்கும், கொஞ்சம் கொஞ்சமாக டிஸ்டன்ஸ் கம்மியாகிட்டு பேப்பர். ஸோ பஸ்லேருந்து அப்சர்வ் பண்ணுற போது இது பேக்வேர்டில் மூவ் அட் சர்டன் ஸ்டேஜ் இப்படி போகும். ஸோ பஸ்ஸுலேருந்து அப்சர்வ் பண்ணுற போது இது பேக்வேர்ட் டைரெக்ஷனில் போகும். அதனால தான் நம்ம இதை எழுதுகிறோம். ஸோ இட் மீன்ஸ் வெலாசிட்டி த ட்ரக் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு, ஸோ வெலாசிட்டி ஆஃப் பஸ் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ட்ரக், வெக்டர் ஃபார்முலா velocity of bus with respect to truck is equal to 5i cap. நம்ம சிம்பிளி எழுதலாம் velocity of bus with respect to truck is equal to 5 meter per second. That is positive in the direction. So bus appears to இங்கே the velocity of bus as observed by the truck. ஸோ ட்ரக்லேருந்து நம்ம அப்சர்வ் பண்ணுற போது பஸ் இப்படி போகுது. இட் மீன்ஸ் வாட்? The bus appears to move in the positive direction. Same way, velocity of truck with respect to bus is equal to -5 meter per second, or velocity of truck with respect to bus is equal to 5 into. So velocity of truck இப்படி போகிற வைத்தது பேக்வேர்டில், இது ஃபார்வேர்டில், இது ட்ரக் பேக்வேர்டில் போகுது நெகட்டிவ் டைரெக்ஷன். ஸோ -i meter per second. So velocity of truck with respect to is equal to -5i cap meter per second. இதுதான் டிஃப்ரென்ஸு. ஸோ நமக்கு வெக்டரில் போட வேணும்னு அவசியம் இல்லை, வெக்டர்லேயும் போட்டாலும் போடலாம். வெக்டர் வந்து நமக்கு 2D ரிலேட்டிவ் மோஷன் இன் 2Dக்கு தான் தேவைப்படும், 1Dக்கு தேவைப்படாது. 1Dக்கு ஒன்லி பாசிட்டிவ் ஆர் நெகட்டிவ் டைரெக்ஷன் இன் 1 dimension.